to our channel. In this video I am going to talk about logistic growth of population. So population lo exponential growth అనేది మనం previous video లో చూసాం. So ఇప్పుడు logistic growth అనేది చూద్దాం. So what is logistic growth means? Here we can see any population there is some limiting factors. Limiting resources అనేవి ఉన్నప్పుడు in between populations or within the population there is a competition according to the Darwin. సో డార్విన్ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే స్పీసీస్కి కానీ ఇండివిజువల్ కానీ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఫిట్టెస్ట్ వన్ ఆర్ అడాప్టెడ్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సర్వైవ్, రిమైనింగ్ వన్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది నేచర్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ పాపులేషన్ విల్ గ్రో either increase or decrease. So that type of categorization, that type of growth is called as logistic growth. Here carrying capacity, one factor that is influencing the growth of population. What is carrying capacity means? Population is grow depending on the nature support. Suppose in particular area that nature will provide some factors up to a limit. After that, beyond that limit there is no providing of any resources for the population growth. సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్కి కావాల్సినటువంటి రీసోర్సెస్ ఎంతవరకు ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. After that there is no supporting of nature to the population. Because of that there is a limiting in the population growth, that is called as carrying capacity. It is denoted in a K. So K తో డినోట్ చేసేటువంటి క్యారింగ్ కెపాసిటీ వలన మ్యాక్సిమం లార్జర్ ఇండివిజువల్స్లో ఇలాంటి గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. So this logistic growth is explained in an equation that is called as logistic growth, which is నార్మల్లీ లాజిస్టిక్ గ్రోత్ని మనం ఎలా చూపిస్తాం అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. చూడండి, లాజిస్టిక్ గ్రోత్ సో ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెల్ఫస్ట్ growth. So in a particular area, that is total number of population density dn by dt is equal to intrinsic factor Rn, carrying capacity K minus n by K is denoted as the logistic growth equation. So logistic growth equation మనం ఇలా చెప్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెటర్స్ ఏవైతున్నాయో చూద్దాం. చూడండి, so once that is cap D is nothing but population density, then n is equal to total number of population, total number of population, then if you see the small t indicates a particular time is this one. Then K is nothing but very important factor, that is carrying capacity but particular habitat. Carrying capacity is K. So these are the terms. Then R is intrinsic rate or intrinsic factor of nature. Intrinsic factor is R. So the logistic growth is denoted in this equation. Single equation can explain so many things here. So generally if you see that equation, so if you plot that x-axis and y-axis, normally in y-axis we can take that population density, then x-axis we can take time. Automatically we will get sigmoid curve for this type of logistic growth. So logistic growth లో phases కొన్ని ఉంటాయి. ఎలాంటి phases ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ల్యాగ్ phase అనేది ఉంటుంది. So there is no increasing of any type of population at that time. Then after that acceleration phase ఉంటుంది. Acceleration phase ఏదైతుందో there is a small little bit random growth is present in the population. After that there is a tandem as a declaration phase. Declaration phase ఉండటం వల్ల ఆటోమేటిక్ పాపులేషన్ డిక్లైన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. సో పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో జీరో గ్రోత్, దెన్ ఎండింగ్లో జీరో గ్రోత్. ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ దెర్ ఈస్ acceleration phase and declaration phase. They reach the carrying capacity. Then we will get a sigmoid curve in this type of legend. So ఒక డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే, so here we can take x-axis and y-axis. It is x-axis. Then this is y-axis. X-axis, on the x-axis మీద మనం we will take a time. Then here we will take population density మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి.
సో పాపులేషన్ డెన్సిటీని తీసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటికల్లీ సో విల్ సీ ఫస్ట్ ల్యాగ్ ఫేజ్ విచ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో గ్రోత్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది ఇక్కడ లేదు. దెన్ వన్ మోర్ ఫేజ్ దట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ ఫేజ్. ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ ఫేజ్. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ హియర్. Then there is a reaching of carrying capacity. సో క్యారింగ్ కెపాసిటీ తర్వాత డిక్లరేషన్ ఫేజ్ అవుతుందో డిక్లరేషన్ ఫేజ్ని ఇలా చూపిస్తున్నాం అనుకో. సో ఇలా ఉన్నటువంటి కండిషన్లో మనకు విల్ గెట్ సిగ్మాయిడ్ కర్వ్. సో హియర్ వి విల్ సే సో మ్యాక్సిమం ఈ పర్టికులర్ యాక్సిలేషన్ ఫేజ్ తర్వాత క్యారింగ్ కెపాసిటీ రీచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆ నేచర్ యొక్క క్యారింగ్ కెపాసిటీని మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్గా ఇలా చూపిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాపులేషన్. K indicates carrying capacity. ఆ క్యారింగ్ కెపాసిటీ రీచ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఈస్ నో పాపులేషన్ గ్రోత్ ఫర్ దట్ పాపులేషన్. సో డిక్లైనింగ్ ఫేజ్ అవుతుంది ఇది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మాయిడ్ కర్వ్. ఇట్ ఇండికేట్స్ ఇన్ dN/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు Rn K minus N/K. సో ఈ ఈక్వేషన్తో మనం దీన్ని డినోట్ చేస్తాం. జనరల్ ఇట్ ఈస్ సిగ్మాయిడ్ కర్వ్. It is a sigmoid curve. Generally it is a దీన్ని చూపిస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైయర్ యానిమల్స్ మ్యాక్సిమం సో మనం చూస్తే రిప్రొడక్టివ్లో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని తీసుకున్నాం. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో నార్మల్గా ప్రీ రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్లో దెర్ ఈజ్ నో పాపులేషన్. దే యాక్చువల్లీ దే డో నాట్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పాపులేషన్. సో దే డోంట్ హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్స్ప్రింగ్. దెన్ రిప్రొడక్టివ్ ఎంగేజ్లో ఖచ్చితంగా దే ప్రొడ్యూస్ పాపులేషన్. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు డిక్లైనింగ్ ఫేజ్ ఏదైతుందో డిక్లైనింగ్ ఫేజ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ క్యాపబిలిటీ. సో అలాంటి కండిషన్స్లో మనం హైయర్ యానిమల్స్లో ఇలాంటి ఫేజెస్ని చూస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెనెన్షియల్ గ్రోత్ వీ విల్ గెట్ J-shaped కర్వ్. J-shaped కర్వ్ ఏదైతుందో ఇదమ్మా. సో పర్టికులర్గా ఈ యొక్క యాక్సిస్ నుంచి నువ్వు కర్వ్ని తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఇలా ఉంటుంది. So this is exponential growth. There is no any type of limiting conditions. Exponential growth అనేది నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్లో మనకి J-shaped కర్వ్ అయితే లాజిస్టిక్ గ్రోత్లో ఎలాంటి కర్వ్ వస్తుందంటే సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ను అంటే రిప్రజెంట్ చేయాలంటే dN/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/n. సో R ఈజ్ ద ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ పాపులేషన్. సో వీటిని బ్యాక్టీరియాస్ని ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇచ్చాను. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా దీంట్లో తీసుకున్నాను. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో పాపులేషన్ ఏదైతే రిప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి రీచ్ అయిన తర్వాత క్యారింగ్ కెపాసిటీ సపరేట్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా రిప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీ ఈజ్ మోర్, ఆటోమేటికలీ పాపులేషన్ సైజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. These two are the growth models that are present in the population.